أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ابو تراب چینل دیکھنے والے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین، آپ کی خدمت میں آج ایک بہت اہم پر گفتگو کرنی ہے، اور وہ عنوان ہے نیکی۔ ہمارے ہاں اس وقت جو ایک معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر ایک چیز آ رہی ہے، بلکہ ایک لفظ عام طور سے بولا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے، ہم لوگ بھی عام طور سے وہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں اور بول دیتے ہیں کہ بھئی آج کل تو اچھائی کا زمانہ نہیں ہے، جس کے ساتھ اچھائی کرو وہی اپنے ساتھ برائی کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت اور شریعت اور دین محمدی اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آج کل اچھائی کا زمانہ نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ اچھائی کا زمانہ نہیں ہے تو کیا برائی کا زمانہ ہے؟ یقیناً اچھائی کا زمانہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے اچھائی کی تھی، اس اچھائی کی نیت کیا تھی؟ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی اس وقت میں نے تلاوت کی ہے، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں پروردگار عالم نے بالکل واضح طور پر اعلان کیا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے نیکی کی ہے تو وہ نیکی کسی کے ساتھ نہیں کی ہے بلکہ اپنے ساتھ کی ہے۔ اسی کے برعکس اسی کے آگے قرآن مجید پھر کہتا ہے، لیکن اگر تم نے کسی کے ساتھ برائی کی ہے تو وہ برائی کسی کے ساتھ نہیں کی ہے بلکہ اپنے ساتھ کی ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ روایت نہیں ہے، یہ آیت ہے کہ پروردگار عالم صاف سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 7 میں۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے تو یہ اس کے ساتھ کی ہے، اگر کسی کے ساتھ برائی کی ہے تو یہ اس کے ساتھ کی ہے، جبکہ قرآن اس کے برعکس کہہ رہا ہے، نہیں، تم نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں ہے، نیکی کیا ہے تو بھی اپنے ساتھ کیا ہے، اور برائی کیا ہے تو بھی اپنے ساتھ کیا ہے۔ دیکھیے، چونکہ یہ مختصر سی گفتگو اور مختصر سا پروگرام ہوگا، لہٰذا میں بہت تفصیل میں اس کے نہیں جاؤں گا، میں صرف 2 واقعات اور 2 روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو مکمل کروں گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یعنی سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت، کہنے مسجد میں پیغمبر کا ایک صحابی، ایک نوجوان لڑکا تھا۔ وہ نوجوان لڑکا جب اس نے یہ آیت سنی تو اس نے پیغمبر سے کہا، لا کے نبی، کیا زبردست آیت ہے۔ اس نے اس کو یاد کر لیا، اور یاد کرنے کے بعد وہ اپنے محلے میں گیا، اور وہ جس جگہ جاتا تھا، چونکہ وہ ایک چرواہا تھا، لہذا وہ جہاں جاتا تھا وہ اسی آیت کریمہ کی تلاوت کرتا تھا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، وہ اسی آیت کریمہ کی مستقل تلاوت کرتا تھا۔ اس کے محلے میں ایک یہودی عورت رہتی تھی، یہ مستقل تلاوت کرتا ہے، وہ یہودی عورت پریشان ہو رہی ہے۔ پریشان اس عنوان سے ہو رہی ہے کہ ایک تو یہ شور مچاتا ہے، اور دوسرے قرآن پڑھتا ہے۔ اسے تکلیف اس بات سے تھی کہ یہ قرآن پڑھتا ہے، لہٰذا اس نے یہ سوچا کہ اس کی آواز کو دبا دیا جائے۔ ایک بات پتا چلی کہ ہمیشہ یہودیت کی یہ سازش، یہ تمنا ہوتی ہے کہ قرآنی آواز کو دبایا جائے۔ آج آپ موجودہ حالات میں بھی دیکھ لیں، یہودیت یہی چاہ رہی ہے کہ جو قرآنی آواز اٹھ رہی ہے اس قرآنی آواز کو دبا دیا جائے، لیکن یقین جانیں قرآن سر کٹنے کے بعد نیزے کی بلندی سے بھی پڑھا جاتا ہے، لہٰذا دنیا کی کوئی طاقت قرآنی آواز کو دبا نہیں سکتی ہے۔ اس نے کیا کیا کہ چونکہ یہ چرواہا تھا، ایک دن اپنے گھر سے نکلا تو اس عورت نے بلایا، اور عورت نے بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا حلوہ کھاؤ گے؟ اس نے کہا جی دے دیجئے، کھا لیں گے، محلے کا مسئلہ ہے۔ آدمی نے منع نہیں کیا، تکلفاً اس نے دیا اور اس نے لے لیا۔ یہ گیا جہاں پر یہ اپنے جانور کو چراتا تھا، اسے بھوک لگی، اس نے روٹی نکالا اور حلوہ لے کر کھانا ہی چاہ رہا تھا کہ 2 لڑکے محلے کے اور آ گئے۔ علیک سلیک ہوئی، صاحب سلامت ہوئی، بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد اس نے تکلفاً ان لوگوں سے پوچھ لیا کہ بھئی کچھ کھانا کھائیں گے؟ اب اسے تکلفاً، شاید میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، روایت میں تو نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان تکلفاً پوچھ لیتا ہے، یار چائے پی لو، کھانا کھا لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ لیکن یہ بات میں آپ سے بتا دوں، کبھی تکلفاً کسی سے مت پوچھیے گا، دل سے پوچھیے گا کھانا کھانے کے لیے، اس لیے کہ انبیاء کا طریقہ ہے
किसी को खाना खिलाना। या एक जुमला मैं और कह दूं, अगर कभी आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो उस दिन 2 रकात शुक्राना पढ़ लीजिएगा कि आज अल्लाह ने किसी का रिस्क आपके दस्तरखान पे रखा है। आपका रिस्क आपके दस्तरखान पे होना ये कमाल नहीं है, किसी का रिस्क आपके दस्तरखान पे होना ये कमाल है कि आज अल्लाह ने किसी का रिस्क, तो खैर उसने रोटी हलवा दे दिया, खुद बैठ गया कि ये ठीक है, बहरहाल मोहल्ले के लड़के थे लेकिन मेहमान है, उसने उनको दे दिया। वो दोनों लड़के खाए और खाने के बाद वही खेत में या जहां भी वो थे वो गिर गए। बहुत मसला हुआ, एक हंगामा हो गया कि इस चरवाहे ने 2 लड़कों को कत्ल कर दिया। बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। रसूलुल्लाह ने उसे बुला लिया, क्या बात है भाई, तुमने देखो? उसने कहा नहीं अल्लाह के रसूल, रोटी मेरी थी, हलवा फला औरत का था, उसने दिया था और वो मुझे नहीं पता उसमें क्या। वो औरत बुलाई गई, उसने भी कहा नहीं इसमें कोई मसला नहीं है और मैंने तो कोई जहर वगैरह नहीं मिलाया था। बहरहाल कुल मिला के वो औरत कह रही है मैंने जहर नहीं मिलाया था, इसने कहा नहीं रोटी मेरी थी। बहरहाल बात आगे बढ़ी, उन दोनों बच्चों की मैयत आई जो वहां पर जहर खा के मरे हुए थे। अब जब वो दोनों बच्चे आए और उनके चेहरे से चादर हटाई गई तो वो बुढ़िया सर पीट पीट कर रोने लगी, इसलिए कि ये दोनों उसी यहूदी औरत के बच्चे थे। कुरान क्या कह रहा है, अगर तुम किसी के साथ बुराई करोगे तो वो तुम किसी के साथ बुराई नहीं करोगे, वो पलट के तुम्हारे साथ आएगी। क्यों? बहुत मशहूर आयत आप सबको याद है, आप सब पढ़ते हैं, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम जर्रा बराबर भी अगर नेकी करोगे तो उसे भी देखोगे, यानी उसकी जजा देखोगे, और अगर जर्रा बराबर बुराई करोगे तो उसे भी देखोगे, यानी उसकी सजा भी देखोगे। तो आप देखें, अगर किसी ने बुराई की है तो बुराई उसी के साथ आई है। इसी के बरक्स अगर कोई अच्छाई करेगा तो वो अच्छाई भी उसी के साथ उसके सामने आएगी। कैसे? रवायत कहती है कि एक दिन जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह से एक रास्ते से गुजर रहे थे, वहां पे देग वगैरह चढ़े थे, खाना पक रहा था। जनाब ईसा ने अपने साथियों से कहा कि भाई क्या बात है, यहाँ क्या हो रहा है? लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल, इसके बेटे की शादी है, बारात जानी है, आज इनके यहाँ दुल्हन आएगी। अल्लाह के नबी जनाब ईसा ने फरमाया कि आज इसके यहाँ खुशी है, कल इसके यहाँ गम होगा। साथी थे जो हवारीन थे परेशान हुए, कहा क्या होगा? कल जो दुल्हन आज ब्याह के आएगी ये कल मर जाएगी। बहरहाल चले गए ये कह के। दूसरे दिन फिर जनाब ईसा के उन साथियों ने कहा, ये जनाब ईसा खुद उस रास्ते से गुजरे कि देखें क्या मामला है और माजरा क्या है। जब वहां करीब गए तो उसी तरीके की खुशियां, उसी तरीके से खाना पक रहा है, कोई गम के आसार नहीं है, कोई गम की अलामत नहीं है। साथी बहुत परेशान हुए, कहा अल्लाह के नबी आपने फरमाया था कि कल यहां गम होगा, लेकिन गम तो नहीं दिख रहा है। कहा बुलाइए। लड़के का बाप आया, कहा भाई क्या मामला है? कहा अल्लाह के नबी शादी थी, हो गई अच्छे से शादी? कहा हो गई। जनाब ईसा ने फरमाया मैं दुल्हन से मिलना चाहता हूं। सामईन आप देखें, अच्छी रवायत है, मैं दुल्हन से मिलना चाहता हूं। पर्दे का इंतजाम किया गया, जनाब ईसा है, अल्लाह के नबी हैं। दुल्हन से पूछा ये बताओ कल रात तुमने कौन सी नेकी की है, कल रात तुमने कौन सा अच्छा काम किया है? उसने कहा अल्लाह के नबी बज़ाहिर तो कोई अच्छा काम नहीं किया। नहीं। कहा कल रात कुछ हुआ है? कहा जी अल्लाह के नबी एक वाकया हुआ है। कहा कौन सा वाकया हुआ है? कहा अल्लाह के नबी जब मैं शादी करके इस घर के अंदर आई तो मेरे लिए खाना आया, दस्तरखान सजाया गया और मेरे लिए खाना रखा गया था, लेकिन मेरा शौहर मेरे कमरे में नहीं आया हुआ था। मैंने ये सोचा कि चूंकि आज मेरी शादी के बाद ये पहला खाना है, मैं शौहर के घर पहला खाना खा रही हूं, मैंने ये सोचा कि मैं अपने शौहर के साथ खाना खाऊंगी। अभी शौहर नहीं आ रहा था, आया था कमरे में, मैं इंतजार कर रही थी। मैं अभी इंतजार ही कर रही थी कि मैंने ये देखा कि दरवाजे पर कोई फकीर है जो कह रहा है कि अहले खाना मैं भूखा हूं, कोई मुझे खाना खिला दे। मैंने देखा कि घर के लोग अपनी अपनी चीजों में लगे हुए हैं, शादी ब्याह का घर था, आपस में लोग महवे गुफ्तगू थे। उस फकीर की आवाज किसी के कान में नहीं गई। मैंने ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फकीर आज मेरे दरवाजे से भूखा चला जाए, पता नहीं ये कब का भूखा है और फिर कब तक भूखा रह जाए। मेरे सामने खाना रखा हुआ है और फकीर मेरे दरवाजे से भूखा चला जाए, ये चीज मुनासिब नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने खाना उठाया और ले जाकर उस फकीर को खाना दे दिया। उस फकीर को जैसे ही मैंने खाना दिया, फकीर ने खाना खाया और खाना खाने के बाद दुआ देते हुए उठा कि परवरदिगार जैसे तूने मेरे पेट को भरा है ऐसे ही परवरदिगार तुम्हारी उम्र में इजाफा करे। जनाब ईसा फरमाते हैं कि ये जो फकीर ने तुम्हें दुआ दी, अल्लाह तुम्हारी उम्र में इजाफा करे,
ये इसी बिना पर तुम्हारी उम्र बढ़ गई, वरना अल्लाह ने एक सांप मुअय्यन किया था कि इस कंबल को और चादर को झाड़ा जाए। जैसे ही चादर झाड़ी गई उसके अंदर से एक सांप गिरा, का अल्लाह ने एक सांप मुअय्यन किया था जो आज रात तुम्हें डस लेता, लेकिन तुमने एक नेकी की, उस नेकी के बदले में अल्लाह ने तुम्हारी उम्र को बढ़ा दिया। सामईन कराम, नाज़रीन कराम, आप देखें उस औरत ने खाना खिलाया, नेकी उस फकीर के साथ नहीं की थी, नेकी अपने साथ की जो उसकी उम्र बढ़ी। लिहाजा आज के बाद कभी यह ना सोचिएगा कि हम अगर किसी के साथ नेकी कर रहे हैं तो वो किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, नहीं, किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। जो नेकी कर रहे हैं वो आप अपने लिए कर रहे हैं, और जो बुराई कर रहे हैं वो आप अपने लिए कर रहे हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन किराम, बहुत बहुत शुक्रिया कि, और इसी के साथ आप हजरात से गुजारिश है कि तबलीग दीन और मारिफत अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को आम करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल अबू तराब चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, और इस चैनल को, इस प्रोग्राम को लाइक करें, और इस पे आपके मुफीद जो मशवरे हैं हम उन मुफीद मशवरों का इस्तकबाल भी करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें।